कथाकार ऑडियो बुक्स 184तम प्रस्तुति श्री विपिन बिहारी मिश्र लिखित क्षुद्रगल्प क्षीण होउथिबा पाद शब्द। विपिन बिहारी मिश्र जन्म 1945 मसीह तालचेर से 31 जुलाई 2004 ठारू 30 जून 2005 पर्यंत ओडिशार पुलिस महानिर्देशक बा डीजीपी भाव दायित्व निर्वाह करथिले। श्री मिश्रंकर क्षुद्रगल्प दैनंदिन जीवनर छोट छोट घटनार अनुभूति भितर सूक्ष्म सूक्ष्मतर क्षीय को पाठक पाखरे उपस्थापना करे। एपर्यंत से लिखिंट 6टी उपन्यास, 17टी गल्प संकलन, 5टी प्रबंध बा आर्टिकल संकलन, 8टी शिशु साहित्य और विज्ञान साहित्य, गोटे आईन और कानून, 2टी इतिहास और 4टी अनुवाद पुस्तक। श्री विपिन बिहारी मिश्र केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार रे सम्मानित होते 2007 मसीह। यह व्यतीत से ओडिशा साहित्य अकादेमी, सारला पुरस्कार, सुरेंद्र सम्मान और अनेक सम्मान्य पुरस्कार रे अलंकृत। प्रायतः ऑडियो बुक प्रस्तुत करथांती विभिन्न कलाकार, किंतु आजिर कहानी प्रस्तुत करचंती निजे लेखक श्री विपिन बिहारी मिश्र। आमर सौभाग्य जे लेखक निज स्वर रे ए कहानी प्रस्तुत करचंती। आसंतु लेखक कंठरे शुणिबा क्षुद्रगल्प क्षीण होउथिबा पाद शब्द। केबे मु संसार को आसले मु जानि नाही, किमिति बा जानिबी। मु तो गोटे छोटिया कोली मंजी भलिया, ता पुणी गोटे अंधार घरे। सेतବେଳେ अंधार थला, एबे भी अंधार। मो छाती धपधप करजी। मो नाहीरू गोटे रसी भलिया कौन लगे जो बाटे मोर खाद्य आसी और मु बंचीजी। मु सबू शुणुची, आपण माने विश्वास करना। आपण मैंने समस्ते एमती दिन शुणुले किंतु बुझी पार नुले क्यों शब्दटा कौन, कहार अर्थ कौन, ता जन्म है आस्ते आस्ते शिखी आपण मैंने बुझिले। मु किंतु अभिमन्यु परी सबू शुणुची और बुझुची। से अंधार कोठरी भितर रही मु जहाँ शुणुची ता बर्तमान कहवाई जाऊँगी। मो ठार शुणिले आपण मैंने केबे अविश्वास करेंगे ना, कारण जो घटना मु कहवाई जाऊँगी ता बारंबार घटुची। मो अंधार कोठरी बहुत छोट। बहुत दिन बाद जानिली जे मु जनक पेट भितर अच्छी और जार पेट सी हूँ मो माँ। ता रक्त मो देह मिशुची, से मु बंची। से चलले मु बुआई जाऊँगी, से शोले मु स्थिर ही रोची। मु जो दिन अंधार बाहर को आसबि, आलुओ देखी, कणा कणा कर कांदी, कोठरीर मालिक अर्थात मो माँ मत कोल नहीं क्षीर पियाइब। मु बहुत चेष्टा करी माँ बोली डाकियापाई, कि शीघ्र संभव हे ना। जो दिन मो पाटर माँ शब्द बाहर से केते खुशी न हो। सी अंधार कोठरी भितर थी मु एका। मोर जाति, लिंग, धर्म, मातृभाषा किछि नथिला। से सब मोर माँ देहरे बाजिबो। मु जन्म होगा परे मोर माँ जो जातिर जो भाषार मोर से जाति, से भाषा, से धर्म मनोक मन हो। आलोक देखा पूर्व मु गोटे संपत्ति, ता हूँ प्राण। मु अपेक्षा करछि केबे अंधार आलोक को आसबि। ये कौन हठात मो देहटा चलीगला। मु एक धप शब्द शुणिली। ता पछकू मालो मरीगली मरीगली विकल कांदणा। ओ कौन हो कि मार कांदणा आहरी बढ़ीगला। कांदण बढ़िया संगे अंधार कोठरी थरी उठला और मो देह बारंबार चलिला। बोधे जड़े किए माँ को पिटुची। माँ पड़गला, ता सत्य माड़ गला चली। मु ये कौन शुणुची, किए जो उच्च पाटे कहूँ तो बोपा को कह जाता 80,000 टଙ୍କା देवाई, 30,000 टଙ୍କା दे बाकी टଙ୍କା पछे बोली कहीला। कड़े गला से टଙ୍କା निकले घर। जो दिन तो बापा आसी टଙ୍କା थोब से दिन आसबू। कई जन कह शुणी पारनी। मत मार ना, मु कौन करी, मु कौटू टଙ୍କା आनबी, मो बापा कौटू टଙ୍କା पाइबे। 3 बखरा चाल घर छड़ा तंकर किछि नाही। मो बाहागर सबू जमी बिकिदे बर्तमान मूल लगुंट। पकेट तो पैसा नाला, बाहागर कहीं हम होता तो बाप बाहर जा घर। तापर मु टाणी गली। निश्चित अंधार कोठरीर मालिकाणी अर्थात माँ को किए टाणी नौची, किंतु किए ये सब कर मोर जानवर उपाय नाला। किंतु किए जड़े रे पुओ टी अपेक्षा कर कहू बुझीपारि जे सी जी टाणुता से हूँ पुओ। पुणी शुणागला घरे जिते काम धाम से बहु करुच्ची, तड़ी से सब कम कर किए। मु तो बुढ़ी गली। मु कौन चाहूना जे जौतुक आनी ये बहु को धक्का मारी घर बाहर कर देवाई, किंतु मो काम कर किए कहलु। रात मो गोड़ घसब किए। थाऊ से घरे बर्तमान थाऊ,
କିନ୍ତୁ ତା ବାପ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆଉ 50,000 ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଟାଣିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଁ ବା ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ ଜଣେ ପୁଅ ଅଛି, ଜଣେ ମା ଅଛି, ମୋର ମାଟିଏ ଅଛି। ସେ ପୁଅ ମୋ ମାଆର କ'ଣ ହୁଏ? ଓ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଦିନ କିଏ 3-4 ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବାଟା କେଉଁ ନୂଆ କଥା କି? ଏ ମନ୍ଦାକିନୀ କାନ୍ଦରେ ସାରା ଗାଁ ଫଟେଇଦେଲା। ଅଲକ୍ଷଣା ପୋଡ଼ାଭୂଇଁ ମରୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୋ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଠେଲିବ, ତାକୁ ଲାତ ମାରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟିବ, ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ରହ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ, ମାଆର ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିବି, ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛ? ତମ ମନରେ କ'ଣ ଦୟା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମାଆର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକିବି? ବାପା ହେଇଥିବ। ସେଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା, ବାପ ପୁଅ କଳି ଲାଗିଲେ ଓ ମା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାଣିବି ଯେ ବାପ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ, ମାଆ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ। ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚହୁଲୁଛି, ମା ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେଉଛି। ତାପରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ ଗଛ ମୂଳକୁ ନଈ ପଡ଼ି ବାନ୍ତି କଲା। ବାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ମା ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପେଟେ ଗିଳୁଥା, ବାନ୍ତି କରୁଥା। ନାଇଁ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ମନକୁ ମନ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଚୁପ୍ ବେ, ସତ କହ, ଆଜି କେତେ ଖାଇଛୁ, କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକର ମା କହିଲା, ରହରେ ପୁଅ, ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବୋହୂ ମା ହେବା ପାଇଁ ହେଲାଣି। ତା ପେଟରେ ଛୁଆ। ଯାହା ହଉ, ବୋହୂଟା ସିନା ଅଲକ୍ଷଣା, ବାପଟା ଶୁଣ୍ଠି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ କରିବ। ଆମ କୁଳରେ ଡେରିରେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବାହା ହେବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି, କମ୍ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଦିନେ ତୋ ବାପା ପରା ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମୋତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେବେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ବାପା 10 ଦିନ ପରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଗାଁ ମନ୍ଦିର ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତକୁ ସତ 2 ମାସ ପରେ ତୁ ମୋ ପେଟକୁ ଆସିଲୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଖୁସି କ'ଣ କହିବି କିରେ ବାପା। ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କହି ସାରା ଗାଁ କହି ବୁଲିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ଟିପ ବି ଦେଇନାହିଁ ଓ ମୁଁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିଲି। ଏବେ କ'ଣ କହିବି ରେ ପୁଅ? ତୋ ବାପ ତ ଅକାଳରେ ମଲେ, ଜମିବାଡ଼ି ତ ସବୁ ଗଲା। ତୋର ବି ଦିନେ ରୋଜଗାର କଲେ ଦିନେ ହାତ ଖାଲି। ସବୁଦିନ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ ମିଳୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଠା ଘରୁ ବହୁଟି ଆସିଲା ଯେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଆ ନାହାଁଗଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପୁଅର ମା କହିଲା, ହଇଲ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ଖାଲି ହାତ ତ ଘରକୁ ଆଇଲୁ, 1.5 ବର୍ଷ ବସି ବସି ହାଇ ମାରିଲୁ, ଏବେ ପେଟକୁ ଛୁଆ ଆସିଲା। ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କରିବୁ ଜାଣିଥା, ଏଇଠାରୁ 2 ଜଣ ଯାକ ବାପ ଘରୁ। କେହି ଜଣ ଶୁଁ ଶୁଁ କାନ୍ଦିବା ଶୁଣିଲି। ମା ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ତା ହାତରେ ଅଛି? ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ତା ଦୋଷ? ଯଦି ଦୋଷ, ତେବେ କ'ଣ କହିବ ମା, ମୁଁ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ମୋ ଦେହ ତ କିଛି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଛାତିଟା ଧପ୍ ଧପ୍ କରୁଛି, ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ଖୋଲୁଛି। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବି, ହସିବି, ଖେଳିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବି। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଦେବ, ଅଧା ଖାଇ ଅଧା ମା ପାଇଁ ଆଣିବି। ମା ଖୁସିରେ ମୋତେ ଦେହକୁ ଆଉଜେଇ ନେବ, କହିବ ତୁ ଖା, ତୁ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଯେ। ସିଏ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେବ, ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଦେବ, ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇଥିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ପେଟକୁ ଆସିଲିନି ଏ ଖବର ବାପା ଜାଣିଲେନି। ସିଏ ଆଉ ମାଆକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ବାପାର ମା ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେବେ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଭଲରେ ରହିବେ, ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିବେ। କେବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ଜାଣିନି। ମୋ ମା ବାପା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଯେ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା। ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ସେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଘରକୁ ନାତି ଟୋକାଟିଏ ଆସିବ। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜେଜେମା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ନାତି ହେବ ବୋଲି କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ନାନୀ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ହେବ ନାହିଁ, ଅଲବତ ହେବ। କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ? ମୁଁ ଅକାଳରେ ବିଧବା ହେଲି, ପୁଅ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ? ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମଲା, ଏମିତି କଥା କିଏ କହିଗଲା ନାନୀ? ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ସତ କଥା, ବୋହୂ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ କରିବ, ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ସିଧା କହିଦେଉଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା କଲା ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। କ'ଣ କଲା କି ନାନୀ? ମଲା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ସେଦିନ ପରା ସାରା ଗାଁ ଓ
ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ତୁମ କାନେ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାନି? ଆଲୋ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ସେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓ 13-14 ମାସ ପରେ ଫେରିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ତା ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ନା ଗାଁ ଅଲଗା ଲେଖାଇଲା। କିଏ ଦେଖୁଛି? ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ପୁଲିସ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ? ତମେ ଯାହା ନାଁ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର 2ଟା ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ବୋହୂ ଦେହରେ ଯେମିତି ଟିକେ ଜୋର ଆସିଲା, ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ସରସ୍ୱତୀ ପାର। ତେଣେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା, ଛୁଆକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଛୁଆକୁ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ଆଉ କରିଥିବେ? କେଉଁ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିବେ। ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତୋ କଥା କହିଲୁ, ତୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ନାହିଁ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବିଲ ନାନୀ? ନାତିଟା 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମହାବାଳୁଙ୍ଗା, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ବାପ କିଛି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାତୁଣୀଟି ବଡ଼ ବାଗର, ତାକୁ ବୋହୂ ସବୁ ଶିଖେଇଲାଣି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛି 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଘର ଝାଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ମାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ତା ମା ଛାଡ଼ୁଛି, କେବଳ ସେଇଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ସାରାଦିନ ମାଆକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଲୋ ତାକୁ ରୋଷେଇବାସ ବି ଶିଖା। ଯେତେ ହେଲେ ଝିଅ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, କାମଦାମ କରିବ, ଏଇ ପାଠରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଘଷି ପକାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝୋଟି ମୁରୁଜ ଦେବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିବା ଯଦି ଜାଣିଲା, ଜାଣିବୁ ତୋ ଘରର ନାଁ ଏଇ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଖାଲି ଉଠିବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ବହି ଧରିଲା, ଦ୍ୱିପହରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତେବେ ଜାଣ ତୋ ଘର ଭାସିଲା। ନାଇଲେ ନାନୀ, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଓଲି। ବୋଉକୁ ଯେଉଁ ବାଗରେ ବଢ଼େଇଥିଲି, ବୋଉ ତା ଝିଅକୁ ସେଇ ବାଗରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ, ନାତି ଟୋକାଟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବ, ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନ ମାଜି ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୋଇଦେବ। ବୋଉଙ୍କ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା। ଝିଅଙ୍କ କାମ ହେଲା ଘର କାମ କରିବା, ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନ ଚଳି ଆସୁଛି। ମୋ ନାତୁଣୀ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ଜାଣିବ ମୋ ପୁଅ କି ଝିଅ? ତେବେ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖେଳିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଅଧିକ ଆଦର ପାଇବି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ସେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ସେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୌତୁକ ଆଣିବ। ମୁଁ ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ, ମୋତେ ପିଲାଦିନୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ପୁଅରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ସହରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲଗେଇ ଜାଣିବ ବୋଉର ପୁଅ କି ଝିଅ ହେବ। ଆମ ଗାଁ ମଦନୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରେଇଲା। ଡାକ୍ତର ପୁଅ ହେବ ବୋଲି ସଫା ଶୁଣେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନିଆଁ ଲଗା ସରକାର କୁଆଡ଼େ ମନା କରୁଛି ଯେ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଇଏ କି ନାଇବ? ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? ଚାଲ ଆମ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ମା ନାହକ ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ପରା ପୁଅ ହେବ ବୋଲି। ପୁଣି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବା? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ବୁଝିଛୁ? ଅରେ ପୁଅ, ଟଙ୍କା 500 ନେବେ। ନାହକ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଆଯିବ। ମାଆର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇ ସେ କହିଦେବ ମୁଁ ପୁଅ କି ଝିଅ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ମାଆକୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବାସନ ମାଜିବା, ଘର ଲିପିବା, ଶାଶୁଘରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ବାପା ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ଜେଜେବାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ। ଏଣିକି ଟିକେ କଥାରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଆସିଯିବ। ହେଇ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ, ପେଁ ପଁ ବାଜା। ବାପା କହିଲେ ବସ୍ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଚଢ଼। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିବା ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଏସବୁ ଦରକାର? ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଅ ଝିଅ ତ ସମାନ। ଉତ୍ତରେ ବାପା କହିଲା, ଏବେ ଚୁପ୍, ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ। ବେଶୀ ନଖରାମି ଦେଖିଲେ ତ ପିଠିରେ ଆଉ ମୋ ଚପଲ। ଜେଜେମା କଥା ଯୋଡ଼ିଲେ, ଅଲକ୍ଷଣୀ, ବସ୍ ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି, ହମ ଭଳିଆ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମା କହିଲା। ତାପରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। ମୁଁ ବୁଆ ହୋଇଗଲି। ସମସ୍ତ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ସମୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଅତୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଅତୀତ କେତେ ତାର ହିସାବ କରିବା ମୁଁ କେବେ ଶିଖିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ବାପା କହିବା ଶୁଣାଗଲା, ଚଢ଼ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ସାରେ। ଏଥର ମା ଆଉ ମନା କରିନାହିଁ। କେମିତି ବା କରିବ? ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ଖାଲି ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି। ମନା କରିବା କ'ଣ ସେ ଜୀବନରେ ଶିଖିନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଟିକେ ବୋଉକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଡାକ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଟେ ମା ପେଟରେ ଚାପିଲେ। ମୋ ଦେହକୁ କେଉଁଠି ଦାବିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଥର ଦାବିଲା ପରେ ମାଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ 6 ମାସ ହେଲାଣି।
ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦ ଝିଅଟିଏ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏତିକି ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୋ ବୋପାଲ। ଓ ଜେଜେମା କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉଥରେ ଦେଖ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଥରେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେଥର ଦେଖିବି? ହଉ ଆଉଥରେ ଦେଖୁଛି କହି ଡାକ୍ତର ଯନ୍ତ୍ର ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ପୁଅ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା। ବାହାରକୁ 2 ଜଣ ଚାଲିଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାପା କହିଲେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନଷ୍ଟ କରି ହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏବେ ଯାଅ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆସିବ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇଦେବି। ଏବଂ ସାବଧାନ, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ବାଟ ସାରା ମା ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଲା। ମା କେବଳ ଏତିକି କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କରିଛି? ବାପା କହିଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଅମଙ୍ଗଳୀକୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ପଳା ବାପ ଘରକୁ, ସେଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ପୋଷିବେ। ଘରକୁ ଫେରି ମା ପୁଅ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବିମର୍ଶ କଲେ ଓ ମା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପେଟରେ ଝିଅଟେ ଧରି ବସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚୁ ବି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଧାଇକୁ ଡାକିଲେ କାଳେ କିଛି ହେବ? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଜଣେ ସେୟା କରିଥିଲା। ଧାଇ କ'ଣ ଔଷଧ ଗେଞ୍ଜିଲା କ'ଣ କେଜାଣି, ସେ ବୋଉର ଖାଲି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ବାହାରି ବାହାରି ବୋଉଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଲିସ ଆସିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଧାଇକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଦେଖିଲୁ ତ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ମଲା ତ ମଲା, ସାରା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା କରିଥିଲା ସେୟା କରିବା। ସହର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାଁ ବଦଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଚୁପ୍ କରି ପଳେଇ ଆସି। ମା କହିଲା, ଅଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାଇକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ମୋ ମା ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ମୁଁ କାହିଁ ପୁଅ ହେଇନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ମୋ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ଚାଲ ମା, ବସ୍ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଜେଜେମା କହିଲା ଡାକ୍ତରବାବୁ ବୋହୂକୁ ଆଣିଲୁ, ଏବେ ଜନ୍ମ କରେଇ ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା, ଛଟପଟ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ। ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ କହିଲା କେତେ ପାଟି କରି କମ୍ପଉଛୁ କିଲୋ, ଏତେ ଛଇ କାହିଁ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ବାହା ହେବା ପାଇଁ ହମ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳକୁ କେଁ କେଁ। ସବୁଦିନ 4-5 କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ କାନ ବଧିରା ହୋଇଗଲ। ସବୁ କାମ କରେ, ନର୍ସ କାମ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସିଲି। ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। କଡ଼ା ଆଲୁଅରେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟେକି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଜଣେ ଚାପଡ଼ାଏ ପକାଇଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲି। ନିଅ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କର ବୋଲି କହି ସେ ଗଲେ। ମୋତେ ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି କରାଗଲା। ତାପରେ ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। କେହି ଜଣେ କ'ଣଟେ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଦେହକୁ ଲାଗିକି ଶୋଇଲି ସେ ବୋଧେ ମୋ ମା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ଏବେ ତାଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା ବେଳେ ଜେଜେମା କହୁଥିଲା ଶୁଣିଲି, ଯେତେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛୁ ଖୁଆ, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁନି। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ିବୁ, ମନେ ରଖିଥା। ମା ଦେହରେ ଗେଞ୍ଜି ହୋଇ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବାପାକୁ ଚାହିଁଲି କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା। ବାପା, ମୋତେ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ଜଣେ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ। ଜେଜେମା ବି ଜଣେ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ଝିଅ ହୋଇ ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁଅ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି, ଘରର କଥା ବୁଝିବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ମୁଁ ରହିବି? ମୋତେ ଏମାନେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବି ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା। ମୋ କଥା ମୋ ବାପା ଜେଜେମା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାଆର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି? ଆଉ ଥରେ ମନର ବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ପାଟିରୁ ମୋର କିଛି ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ରହ କି ଅନାଥ ସମୟରେ, ମୋ ଭଳିଆ ଅଗଣିତ ଝିଅ ଜୀବନ ସାରା ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିବେ। କଥା କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତ ଆଜି ଶୁଣିବା କେମିତି? ଛାଡ଼ ତାକୁ। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବସିବା, ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଖସିଯିବା। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ସେଇଭଳି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଅଥଚ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ 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 କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଗପଟିର ନାଁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଥିବା ପାଦ ଶବ୍ଦ।